පැලස්තීනුවන්ගේ ගෙවල් ගිනිපත් වෙනකොට ඒකේ සුරුට්ටු පත්තු කරනවා වගේ වැඩක් අපි කරන්න යන්නේ. Dilan Pereira, when he was Labour Minister also, there was a recruitment to be made. They were given military training in Deotalawa to be sent to Israel. They had to work in farms which have been vacated by the poor Gaza residents. These people are going to be forcibly sent there. Their security is not assured. Human rights violations, war crimes and all sorts of things. Right? What happens to the Israeli generals? They will get visas for having killed children, bombed hospitals, old people, women. In thousands, Israeli generals are killing. What about visas for them? They will be happily traveling about. They will be even dual citizens with American citizenship. Mama සතුටු වෙනවා අපේ ජනාධිපතිතුමන් සභාවේ ඉන්න අවධියේදී මේ කතාව කරන්න පුළුවන්කම ලැබීම පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම එතුමන් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ භාරව සිටින මේ අවධියේ මම මුලින්ම අද එතුමා මේ විජය සමූහ ව්‍යාපාරයේ පත්තර කියවන්නේ නැහැ කියලා ඊයේ කිව්වා. නමුත් අද ඩේලි මිරර් පත්තරෙන් මම උපුටා ගැනීමක් කරනවා. ඒකේ ලීඩ් නිවුස් එක. Corruption taints recruitment for Korean and Israeli jobs. Sri Lanka loses job opportunities as applicants can't pay exorbitant charges. There are complaints about agents of politicians charging more for selecting people for new employment opportunities. මෙතන මේ ඊශ්‍රායලයට කොරියාවට මේ රැකියාවට යවන්න අයගෙන් මේ යම් දූෂණවන්තයා සිදු වෙනවයි කියන මේ දෝෂාරෝපණය පිළිබඳව මම කරුණ කියන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් මේක හරියට මේ අපි ඊශ්‍රායලයට අපේ ශ්‍රමිකයන් මේ අවස්ථාවේදී යවන්න මේ වගේ 10000ක් යවන්න කැබිනට් පත්‍රිකාවක් මේ අපේ කම්කරු අමාත්‍ය යොමු කරලා තිබුණා. ඒ ගැන මම කනගාටු වෙනවා. මොකද මේක අපි we have to be sensitive at a time like this. අපි මේ පිළිබඳව මේ හරියට මේ පැලස්තීනුවන්ගේ ගෙවල් ගිනිපත් වෙනකොට ඒකේ සුරුට්ටු පත්තු කරනවා වගේ වැඩක් අපි කරන්න යන්නේ. මේ අවධියේදී. No, this is a very, very insensitive thing to do. It has also impact on our security as well as economic implications. That is why I am raising this issue. Now, look at in the past, Mr. Dilan Pereira, when he was Labour Minister also, there was a recruitment to be made. They were given military training in Deotalawa to be sent to Israel. They had to work in farms which have been vacated by the poor Gaza residents. These people are going to be forcibly sent there. Their security is not assured. And also it is, yesterday I was at a diplomatic function where several Arab diplomats were there. They were also bemused. And they were also ridiculed in this. See the timing of this. This is, we don't have to listen to Arab diplomats, but then they provide thousands and thousands of jobs, lakhs and lakhs of jobs for us, all the Arab countries. Right? See the timing of trying to send Sri Lankans to work in such a place. You see, you can earn foreign exchange, but this is not the timing is bad. In fact, I told the Labour Minister yesterday, this is a very insensitive thing to do at a time like this. And these are now Western nations. Now we have, especially when you talk about our defense forces, several of our defense top brass don't get visas to travel to US and various other Western countries with allegations of human rights violations, war crimes and all sorts of things. Right? What happens to the Israeli generals? They will get visas for having killed children, bombed hospitals, old people, women, in thousands. Israeli generals are killing. What about visas for them? They will be happily traveling about. They will be even dual citizens with American citizenship. But then, I am not trying to justify if there were any war crimes in our country. Well, even our Field Marshal Sarath Fonseca in an interview had said, if there is to be a hybrid mechanism where we will select our own judges as well as if there are going to be අපි ඒ විදේශික විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ පැටිකිරිය ගැන බලලා අපි දෙතුන් දෙනෙක් අපේ විනිශ්චයකාරුන් එක්ක දාලා ඕන්නම් මොකක් හරි යුද අපරාධය සිදු වුණාද කියලා බලන්න පුළුවන්. නමුත්
මේ ඉස්රායලයේ මේ හමුදාපතිවරු හමුදාවේ අනදෙන නිලධාරීන් ඒ අයට විසා නොදැන ඉන්නවද මේ ඇමරිකාව? ඉතින් මේක නැත් අපි අහන්න බෑ. ඉතින් මේ වගේ යුද අපරාධයක් කරන රටකට අපේ ශ්‍රමිකයන් යවන මේ ක්‍රියාදාමය හරියට නත්සි ජර්මනියේ හිට්ලර් යුදෙව්වන් මරනකොට එතන ඇතිවෙන ශ්‍රමිකයන්ගේ අඩුව පුරවන්න අපි අපේ ලාංකික යවන වගේ වැඩක් තමයි ඕකත්. So therefore you must be sensitive to an issue like this. In fact, several Arab diplomats yesterday were sharing their surprise and regret about what's happening, forgetting the atrocities that is happening in the occupied Palestinian territories today. Now, together with that, since I am very limited time, I would like to quote another news from Daily Mirror. Now, since Ministry of Public Security also is being debated today. Now, this is former government sabotaged Easter Sunday attacks probe. Retired senior DIG alleges. Ex-DIG Ravi Senaviratne said his team was taken off the case when Mr. Rajapaksa took office 6 months after the bombings. He said over the months that followed, 22 more officers were removed from the investigation. A retired senior DIG has shed new light on crimes that the former Sri Lankan government may have colluded with a terrorist group for political gain, resulting in the deaths of hundreds of people, including Australians, in the 2019 Easter Sunday bombings. This is an interview Mr. Ravi Senaviratne has given to an the Australian ABC. Investigations have brought this out, and we also recently had this issue relating to Channel 4 exposures. Now, the President had said earlier that he would get the Scotland Yard to come and inquire into the Easter Sunday issue. Right? Subsequently, President now talks about another select committee. But we have sufficient evidence already exposed in this country. So these matters had been gone into. What do you do now? Now poor DIG Ravi Senaviratne that day had met with an accident down Duplication Road. Yesterday I raised this matter in the Oversight Committee on National Security. Right? This is a bailable offence. He had knocked 2 vehicles. IGP himself admitted, despite the IGP talking, telling the OIC, he was remanded. තවත් 7ක් ඉන්නවා මේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ. එහි ඉන්න OIC වරු ලවා මේ විශ්‍රාමලත් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කෙනෙක් අප දෙන්න පුළුවන් වරදකට අප නොදී රිමාන්ඩ් කරවලා රිද්දවන ආකාරයට තාමත් කටයුතු කරන හෙන්චයියෝ මේ ආණ්ඩුවේ පොලිස් ලොක්ක හැටියට කටයුතු කරන අවධියක තමයි මම දන්නවා ජනාධිපතිතුමා ඒව අනුමත කරන්නේ නැහැ. නමුත් ජනාධිපතිතුමාට දැන් අර පොලිස්පති කෙනෙක් පත් වෙන්න බැරිව ඉන්න මේ ගැටලුවටත් මේ ඔක්කොම අදාළයි. මේක මම කියන්නේ මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා රකින්න යන අය තමයි මේ වගේ තුච්ච පහත් නින්දිත වැඩ කරන්න කියන එකත් මම මෙතන සඳහන් කරන්න ඕනේ. මොකද ඇත්ත එළියට එන එක පිළිබඳව දැන් හැම කෙනාටම රිදෙන අවස්ථාවක්. ඉතින් මේ පිළිබඳව හොයා බලන්න අවශ්‍යයි කියන එකත් මම අවධාරණය කරනවා. මේ ගැන මම ඊයේ ඉල්ලා හිටියා අපේ සරත් විරසේකර අපේ සභාපතිතුමාගෙන් මේ පිළිබඳව විනිවිද පේන ආකාරයට පරීක්ෂණයක් කරලා ඒ අදාළ මෙවැනි විදිහට කරපු මේ ක්‍රියාදාමයේ පිළිබඳව ඒ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිතුමාට ඇතිවෙච්ච ඒ හානිය පිළිබඳව එතුමට ඇතිවෙච්ච අවමානය පිළිබඳව වොමනාවෙන් එතුමාව මේ දවස් දෙකක් මේ රිමාන්ඩ් කරවන්න ගත්ත ක්‍රියාදාමය සම්පූර්ණයෙන්ම අචික්ෂිත ක්‍රියාවක් කියන එක පිළිබඳව මම මෙතන සඳහන් කරනවා. මේ ඔක්කොම පරිගැනීමක් හැටියට නිතරම අපේ දැන් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාගේ කාලෙත් එතුමාගේ කාලේ තමයි ඒ CID ඒ පරීක්ෂණය පටන් ගත්තේ. ඉතාලම හොඳට කරගෙන ගිය පරීක්ෂණය. තවත් කාරණාවක් කියන්න ඕනේ. Honourable member, you have another 2 more minutes. ජනාධිපතිතුමා බන්දුල කරුණාරත්න විනිශ්චයකාරතුමා පිළිබඳව යම් දේවල් කිව්වා. විනිශ්චයකාරතුමන්ලට විරුද්ධව මේ
නොයෙකුත් චෝදනා නැගීම පිළිබඳව මටත් කනගාටුයි. බන්දුරු කරුණාරත්න මැතිතුමා ශානි අබේසේකර පොලිස් පරීක්ෂක සීනියර් ඩිරෙක්ටර් පිළිබඳව තිබුණු නඩුවේ ඒක ගොතපු නඩුවක් කියා කියමින් එතුමා නිදහස් කිරීමට කටයුතු කරෙත් බන්දුරු කරුණාරත්න කියන එකත් මතක් කරන්න ඕන. අපි ටිකිරි හිටපු නියෝජ්‍ය මහලේකම්තුමත් ඒ විනිශ්චය මඩුල්ලේ හිටියා. මේ දෙදෙනාම තමයි ඒ නඩුවේදී මේ ශානි අබේසේකරව නිදහස් කිරීමට තීන්දුව ලබා දුන්නේ කියන එකත් මෙතන සඳහන් කරන්න ඕනේ. යම් යම් වැරදි සිදු වුණා නම් ඒක හොයා බලන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වෙලේ මේ කාරණාව පිළිබඳව මතක් කරන්න ඕනේ ශානි අබේසේකරටත් විශාල ලෙස පලිගැනීම් සිදු වුණා කියන එකත් ඒකටත් දැන් තවත් නඩු කීපයක් පවත්වනවා. ජනාධිපතිතුමා මේ පිළිබඳව ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා හැටියටත් එවැගේම මේ මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා කවුරු හරි ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස්පතිවරු ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරනවත් දන්නේ නැහැ. නමුත් හදිසි හස්තියෝ මැදිහත් වෙලා මේ පලිගැනීම් වලට පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉඩ දෙන්න එපා කියලා කියමින් මගේ වචන ස්වල්පේ මම සමාප්ත කරනවා. ස්තුතියි. Thank you. Honorable Sarath Veerasekara, you have 13 minutes for that, Honorable President. විශේෂයෙන්ම මේ කරුණු කීපයක් මතු කරපු නිසා පළමුවෙන්ම මම කියන්න කැමති පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳව කොමිෂන් වාර්තාවක් තියෙනවා. ඒ කොමිෂන් වාර්තාවත් සාක්කිත් සියල්ලම මම කතෝලික රාජගුරු සංගමයේ සභාපති අපේ කුරුණෑගල බිෂප්තුමාට ඒ අයට බාර දීලා තියෙනවා. මම කිව්වේ මේවා පරීක්ෂා කළා අපිට දැනුම් දෙන්න මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා. දැන් වෙනකන්ුත් ඒ වැඩ කටයුතු පරීක්ෂා කරගෙන යනවා. මොකද මෙතන මං හිතන්නේ පිටු 30000ද 40000ද තියෙනවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට මේ නීතිඥයෝ වැඩ කටයුතු කරපු නිසා ඊට පස්සේ අපිට දැනුම් දෙයි මොකද්ද කරන්න උවමනා කියලා. මම බැලුවේ එක කාලෙක ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් ආයතන ගේන්නෙත් එවලෙත් මේ ගැන විශ්වාසයක් නැතයි කියලා කිව්ව නිසා සමහරු මං විශේෂයෙන්ම අපි මේ වාර්තා සියල්ලම කොමිෂන් වාර්තාවත් අදාළ සාක්කිත් සියල්ලම විශේෂයෙන්ම බාර දීලා තියෙනවා දැන් කතෝලික රජගුරු සභාවට. ඒ පිළිබඳ ඊට පස්සේ අපිට දැනුම් දෙන බව මම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න කැමතියි. දෙවනුව අපි කාලයක් තිස්සේ මැද පෙරදිග රටවල් වලට විශේෂයෙන්ම රැකියාවට පුද්ගලයන් යවනවා. ඒ අනුව තමයි මම හිතන්නේ අපේ කම්කරු ඇමතිතුමා ඊළඟ ගිවිසුම ඊශ්‍රායලය එක්ක පත් කරලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ 10000ක් ඉන්නවා කියලාද ඊශ්‍රායලට යන්න. යුද්ධ තියෙන තැනට යන්න එකක් නැහැ. This is just a continuation of the old practice. but මම අහන්නම් කොහොමද කම්කරු ඇමතිතුමාගේ අපිට අපි මම හිතන්නේ ගත්තේ ස්ථාවරය වෙනස් වෙලා නැහැ. ගාසා තීරුවට පහර ගැනීම අපි හෙලා දැකලා තියෙනවා. ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම ඊශ්‍රායලයට විශේෂයෙන්ම එදා ලැබුණු ප්‍රහාරයත් හමාස් වලින් අපි හෙලා දැක්කා. ඒකට විසඳුම ගාසා තීරුවට ගහන එක නෙමෙයි. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපි ඒක හෙලා දැකලා තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නම හැම වෙලේම කියලා තියෙනවා. මේ ගාසා තීරුව දිහා බල්ලා නැහැ. ඒත් වෙස්ට් බැංක් එක දිහා බල්ලා එතන ඇවිල්ලා ඊශ්‍රායලෙන් පදිංචි වුණා ඉවත් කළා. එතනින් ආරම්භ කරන්න තියෙන්නේ. අද සමහරු කතා කරනවා සමහරවල් දැක්ක ඇමරිකාවත් කතා කරලා තිබුණා පැලස්තීන අධිකාරිය ගැන. මම හිතන්නේ පැලස්තීන අධිකාරියකින් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙයි කියලා. You have to have a two-state solution. I don't think maybe 3 states because situation in Lebanon also has to be settled. We have basically three states that have to be done. ඒ නිසා ඒ ගැන අපි කිසිම මේ කාරණයක් නැහැ. මේකට අපි හැම වෙලෙම සහයෝගය දීලා තියෙනවා. දැන්ට සටන් විරාමයක් තියෙන එක දවස් 4කට හරි මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම වැදගත් කාරණයක්. මෙතන මම හිතන්නේ මෙතන ඒක හැම පැත්තෙම පිළිගැනීමක් මෙතෙන්ට දේශපාලන විසඳුමක් වුමනයි කියලා. දේශපාලන විසඳුමක් නොදුන්න නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි ශ්‍රී ලංකාවේ දැන් මේ දේශපාලන විසඳුම් දීලා උතුරත් දියුණු කරන්නට ඉන්නේ. විශේෂයෙන්ම
මම හිතන්නේ උතුරට හොඳ ආර්ථිකයක් තියෙනවා. When you have renewable energy and you are going to have green hydrogen we made there, the north will certainly have a very, very strong economy in the coming decade. So these are the matters that were raised and I thought I should refer to it. තව එක ප්‍රශ්නයක් තිබුණා මේ විශේෂයෙන්ම ව්‍යවස්ථාදායක සභාව ගැන ඇහුවේ ප්‍රශ්නයක්. දැන් වෙලා තියෙන්නේ පොලිස්පතිවරයෙකුත් නැහැ. ඒ වගේම විනිශ්චයකාරවරුත් නැහැ. ඉතින් මම දන්නේ කොහොමද යුක්තිය පසවන්නේ කියලා. පොලිසියටත් වැඩ කරන්න බෑ, උසාවියටත් වැඩ කරන්න බෑ. දැන් බන්දුල කරුණරත්න මහත්මයා ගැන විශේෂයෙන්ම රවුෆ් හකීම් මන්තුමා කිව්වේ ගැන මම කැමති වෙනවා. ඉතින් මම දන්නේ මොන හේතුවක් උඩද කියලා බන්දුල කරුණරත්න මහත්මයා නවත්තලා තියෙන්නේ. මේ මන් දැම්මේ නම නෙමෙයි මට අග්‍රවිංශකාරතුමා ඇහුවේ නමක්. ඒ නම අරගෙන තමයි මම මෙතෙන්ට දැම්මේ. එතුමාට එතකොට අභියාචනාකරණයත් ඒකට සභාපතිවරයෙක් පත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම මේ විශේෂයෙන්ම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ සමහර සමාජිකයෝ මේ වැඩ කටයුතු කඩාකප්පල් කරන්න කියලා ඇතුලෙන් ගෙනියනවා නම් අපිට මේ ක්‍රමයේ ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වෙනවා. දැන් ඊළඟ සැරෙත් මේක ඒකයි මම අපි එන සතිය වෙනකොට බාර දෙනවා මේ කොමිසම ගැන විභාග කරන්න කියලා වෙනම තේරුම්කාරක සභාවක් අපි පත් කරන්නට යනවා. නැත්තම් මේ රටේ අද පොලිසියටත් පත් කරන්න බෑ, උසාවියටත් පත් කරන්න බෑ. අය බලාගෙන ඉන්නේ මොකක්ද උනේ මේ විනිශ්චයකාරතුමා පත් කරන්න කියද්දි ඒ අයට මට දැන් ලිපිය ලිව්ව කතානායකතුමා තීරණයක් ගන්න බැහැලු. එක පැත්තකින් 3ක් බෙදිලා අනිත් පැත්තෙන් 3ක් බෙදිලා දෙන්නෙක් ඡන්දය දීමෙන් වැළකීලා එක්කෙනෙක්ව පත් කළත් නැහැ. ඉතින් අපි කොහොමද ආණ්ඩුව ගෙනියන්නේ? මම ඊයේ කිව්වේ හැටියට අපිට සිදු වුණා අපිට තාම මේ දූෂණ මර්දන කොමිසම විරෝධී කොමිසම පත් කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. සමාජිකයෝ නැහැ. මෙතන ඉඳන් කෑ ගහනවා මේ දූෂණය වෙනවා, දූෂණේ තියෙනවා කියලා. මේ නීතිය ගෙනාවෙන් පස්සෙත් ව්‍යවස්ථාදායක සභාවෙන් සිදු වෙලා නැහැ. මම කියන්න කැමතියි මේක ඇත්ත වශයෙන්ම විධායකයේ කොටසක්. ඊයේ සුමන්දර් මහත්මයා කිව්වලු වෙන එහෙම එකක් නෙමෙයි. අපි මේක ඇති කරේ 2003 දී ඊට ඉස්සෙල්ලා චොක්සි මන්ත්‍රීතුමයි මේක සකස් කරලා දුන්නේ. these are part of the executive. ඒක විධායක යටතේ තමයි එන්නේ. ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ කොමිසම කිව්වත් ව්‍යවස්ථාදායක සභාව කිව්වත් මේක විධායකයේ කොටසක්. මෙතනදී වැඩ කරන්නේ විධායකයා හැටියට. මොකද්ද කරන්නේ වැඩ කටයුතු? ජනාධිපතිතුමා නම් යෝජනා ක්‍රම සුදුසුද නැද්ද කියලා උපදෙස් දෙන්න නැත්නම් නම් එවන්න එතනින්. ඉතින් මේක විධායකයේ කොටසක් වෙන කාරණයක් නෙමෙයි. විධායක හැටියට තමයි මම මේ ගැන විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රකාශය කළා තියෙනවා. ඊට වඩා දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. රවුෆ් හකීම් මහත්මයා විශේෂයෙන්ම මේවා ගැන සඳහන් කරද්දී ඉතින් එතුමාට කිසිම සැකයක් වෙන්න උවමනා නැහැ. අපේ ස්ථාවරය ගාසා තීරුව ගැන කිසිම වෙනසක් නැහැ කියලා. Thank you. Dr. Harsh. තුමාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න ගරු ජනාධිපතිතුමා. දැන් ඔබතුමා